बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वाले बहना भैया के हाल चाल जो ठीक ठाक हो, माशाल्लाह से भी ठीक ठाक है। अल्लाह पाक सब तंदुरुस्ती देवे जो मेरे बहना भाई बीमार, अल्लाह पाक उन्हें शिफा देवे, जो बेऔलाद उन्हें औलाद देवे, जो बेघर अल्लाह पाक उन्हें घर देवे, जो मेरे बहना भाई परदेस अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्ती लंबी जिंदगी देवे, ढेर खुशियाँ देवे, अल्लाह पाक उन्हें काम में बरकत पावे, आमीन जी। बिस्मिल्लाह। नई सुबह होगी, नई सुबह का लगे आगाज़। आज माशाल्लाह माह रमज़ान का दूसरा जुम्मा आ गया। अल्लाह पाक सब नूं जुम्मा पढ़न की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह पाक सब नूं रोज़े रखन की तौफीक अता फरमावे। सुबह सुबह उठ बैठे सहरी के टाइम सहरी खाण लगे, अल्लाह ने याद करके रोज़ा रखन लगे। सालन गर्म होंदा पिया, चाय बनी पी, आटा भी गुझा पिया, लगियां रोटियां बनाण ते फिर जरा ना बच्चों उठावांगे भी उठ के रोटी खा लवेंगे। शुक्र है रब दी ज़ात दा, रोटी पानी खा लिया, रोज़ा रख लिया। टाइम सिर्फ 5 मिनट रह गए, वेली हो गए खा पी के माशाल्लाह। 50 मिनट सिर्फ रह गए सन जो उठियाँ। तो अगे भी आदत है कि जिस टाइम 50 मिनट रह जाते उस टाइम मैनू जाग आ जाती। 50 मिनटों के अपना रोटी पानी खवा पिवा लीदा बच्चों नूं। ते शुक्र है रब दी ज़ात दा, अल्लाह पाक सब नूं रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमावे। सब नूं जिन्ने को अल्लाह पाक दे पैदावार मुसलमान इंसान है, अल्लाह पाक सब नूं रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमावे। फिर उस तो बाद अजान आ जाएगी, अजान तो बाद जो नमाज पढ़ांगे अल्लाह ने याद करके, फिर कोई कारोबार करांगे जेड़ा भी करना होया। अलहमदुलिल्लाह नमाज पढ़ के ते डंगर अपने नूं पट्ठे भी पा दिते, जेड़े पैसे मैं आख्या चलो पा देव खा लवन बेचारियां। लो जी इस तरीके पेंट कर दिता है, तो उतों एक बार होर करेंगे, मुड़े माशाल्लाह सोना लगन लग जाएगा। लगे बालन टुकन, एक बालन टुक के रोटी बना लवा, बच्चे स्कूल जाना है। मैं तो पहला झाड़ू ला लवा, थोड़ा जहा फिर जरा ना आटा गुन के रोटी बच्चा कम बनानी। बालन टोक के रख दिता, सारा झाड़ू उतर बबून ला के तो फिर बालन एक चीज़ रख लेनी होते। चूल्हे का भी जरा कोई स्वाद है भी मिट्टी में कुछ 2 करेड़ियाँ आ जावन, तो इतने मैं चूल्हे के उत्ते खिलार के थोड़ी जी बना के फिर चूल्हा रखा। फिर अपने हिसाब नाल ही चलना पैंदा, सारी गल गुंजाइश कोल होवे तो बंदा काम भी करता। कोई नहीं अल्लाह पाक दा शुक्र है, अल्लाह सोना सब खैरा कर दे। चेक करो किन्ना ना कट्टा जहा तो मैं रेता जाता तो मिट्टी पै जाती ना, फिर उत्तों लिंबिया जाता तो बड़ा सोहना हो जाना। बाद फिर अल्लाह पाक जो गुजाइश देंदा बर्फी पा लेंगे सारे। अज जरा बडोला भी अंदर रखना पैना नहीं, बडोला तो मैं रखा सी स्टैंड जरा ना टुट गया होया, तो मैं आख्या चलो वैल्ड हो जाता। एक बाबे ने अगले दिन भी आख्या भी चलो सानू वैल्ड करके दे गए, हाथ के आई कोई नहीं तो आ जाते, चलो स्टैंड वैल्ड हो जाते। थलों दी लाते एक टुट गई हुई, फिर बच दाने पा देंगे जेरे हैं पक्का। चकोरियाँ आले तो चाड़ के सवेरे सवेरे लगियां दाने फरोला इतने थोड़े भी दाने रुड़े हुए इन्ने रखे हैं चनक जे दाने का वो चुगदियाँ फिर
लो जी आटा गूंद लिया मैं। आसमा आई है, मैं क्या मैंने चाह ली दे इसकी गाल के दे जल्दी जल्दी। रिमशा दूध का डब्बा लैन टुर गई दुकान पर। मैं क्या दूध का डब्बा लैके सीधे दूध लाया होया गुआढ़ियां वाले, तो फिर उन्होंने दूध जो लेट आता मज्जां का चुई के, तो बच्चा स्कूल जाना है। मैं कि चलो कोई एक डब्बा दूध का लिया के दे तो चलो मैं तुम्हें रोटी चाह बना के दे देनी, स्कूल में जाना। लज दूध का डब्बा मिल गया, 60 रुपए का होंगे तो ये पाइया दुध नहीं होंगे, अद्ध पा सिर्फ दुध होंगे। लो जी तवा मैं रख दिता है तो पेड़े भी कर ला। बच्चों ने बहुत जल्दी है, साड़ियाँ पईयां कई जल्दी करके रोटी बनाओ, जल्दी खाओ जल्दी। रिमशा सलाम दुआ नहीं करना साढ़े ने। जल्दी पुत्र खाओ। थोड़ी होई नहीं तैयारी अजे तक होगी तो आसमा की दे अजी वो तैयारी करती वधी उदू टाइम ना ला गई करे, वर्दी वर्दी आदि पाक गई करे। आसमा जल्दी निकल पुत्र, छेती करो छेती, अगर टाइम थोड़ा ही नहीं। लो जी अली दे पापा ने हुण मेरी मदद कर ली। अगे मैं वड्डी सा पई ते उन्हें आख्या हुण मैं वड्डना। चलो मैं तुसी वड्डो हुण फिर ते मैं थोड़ा जिहा माहौल विखा लवां अपने बहना भाइयों नूं, बाग दा कणकां दा बरसेम दा हर चीज़ दा माहौल विखानी है। मैं कोई साग ना ला बुलावां, थल्ले बूटियां दे हैन गंदलां थोड़ियां थोड़ियां। साग का बहुत ही ज्यादा मैंने शौक, बहुत ज्यादा शौक। अगले दिन असी ना इतने पत्थे वड्डना है तो उस टाइम माशाल्लाह वाह वाह हान गंदला ते अली मेरे नाल ही आया। मैं अली साग लै चली थोड़ा जहा ना ली, फिर उन्हें आखे रहन देनी फिर आवांगे किसी टाइम। तो हूँ नजर ही नहीं आते पे बूटियां थल्ले। चेक करो माशाल्लाह कितना बरसीन प्यारा है। खला खाण वाले अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे जानवरां थल्ले बूटे बहुत ज्यादा रखे पर जिन्नी सेहत है ना मेरी बूटियां दी, जिन्नी सेहत मेरे पट्टे हैं ना मैं लैन उन्नी सेहत ना सारे तमाम ही बूटे ना साफ की जानी। इस तरह के भी डंगर खा लेंगे, इस तरह के भी डंगर खा लेंगे। जी यह बूटी है ना ये जी नहीं खाते क्योंकि ये बो बड़ी होंगी। तो ये मैं वाड़ी के साइड ते डेरियां लाई जानी, थल्ले बूटे बड़े सोहने माशाल्लाह साफ हो जाते। वापस जाके फिर तुहानूं विखानी है। मैं वाट तो धनिया खालियां मैं ले आवां थोड़ियां आया दूसरी तीसरी वाट ते। इन्नी प्यारी माशाल्लाह हर चीज़ ही खली। लो बरसेम दे उत्ते फुल भी लाग चले ने, ऐ वेखो किन्ने सोहने। तो ना डिग डिग के ना बहुत ही लम्मा होया पे। जो अस छोटिया छोटिया होंदियां सन तो इस तरह दियां जेहड़े होंदे ना बरसेम है इंदी असी चूड़ियां बनानियां, हार बनाने ते बहुत ही असी इस तरह दी ना खेडां खेडदियां होंदियां सन। हर टाइम टाइम की गल। अल्लाह पाक हुण साडे बच्चों की जिंदगी करे, अल्लाह पाक उन्होंने तंदुरुस्तियां दे। हुण उन्होंने टाइम साडे टाइम लंघ गए, टुरिया ही नहीं जाता, मैं थक गई हूँ। तो यह चेक करो किन्ना फल माशाल्लाह लगा खला। ये जी है बूटा दूसरा कि हूँ सद मौसमी का, क्योंकि ये फल अगेतरा इन्दा तो कटिया जाता है मौसमी, तो जो ना इन्हों अगेतरा ही फल आ जाता है। माशाल्लाह चेक करो ए जड़े ना ए डोडी जी बेचन इंदे होना मौसमी बनना। ये आ चेक करो ए मौसमी जे नज़र आया, ए चेक करो इन माशाल्लाह मौसमी लगन लग गया। और महीने तिकर इन्हें ना भी लग जाना। देखो कितना प्यारा माशाल्लाह मौजा बनिया पी। सगली वाटते ना धनी ऐन होर नहीं सरियां भी खालियां धनी। मैं चलो थोड़ी जी ला जाने, शामी मैं क्या सालन च पावांगे। जिहड़ियां होंदियां ना घर की धनी गड्डियां होंदियां ना वो माशाल्लाह बहुत खुशबूदार होंदियां। जिहड़ियां दुकानां ते आ जांदियां ना शहरां च गंदे पानी होंदे न ते ओह् फिर ओह् ना पानियां ते पलदियां न ते तां बस उन्हां दा मूंह शो किन्ना नहीं होंदा, खुशबू ही नहीं आंदी। ते चेक करो किन्नियां माशाल्लाह प्यारियां ने। इधर देखो मेरी तो फ्रिज होंदी ना, मैं फ्रिज दे विच धनियां सारियां लै जानी सन, विच रख लैनियां सन फ्रिज दे। शाम नूं नाले रायता बनावांगे। अपनी तो दौरी एक है नहीं, चलो गुआंढियों को दौरी फाड़ लवांगे कि मेरी दौरी है सी वो फिर जो इतने मेरे को रहिंदे सा उदों ही टुट गई।
ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੰਡਾ ਹੈ ਦੌਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਰਾਇਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਾਇਤੇ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਇਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਵਾਹ, ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਲੈਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਮੀ ਗੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਉਂਦੀ ਸਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਦੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਬਾਈ ਦੇ ਡੇਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਲੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਨ ਪਨੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਡੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਗੋਇਆਂ ਦੀ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚੀ ਰੱਖਦਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਰਕਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਂਝ ਘਰ ਸਬਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਂਝ ਜੇ ਲਵੀਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਲੈਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਲਈ ਹੈ ਟਿੰਡੇ ਲੈਣ, ਤੇ ਉਹ 120 ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਹਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ 240 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਨੀਆ ਪਾਟ ਲਵਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਧਨੀਆ ਹਾਂਡੀ 'ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੀ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਧਨੀਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਧਨੀਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੁਨੇਰੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਦਾਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਵੇਖੋ, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਆਏ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਅਲੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਵਾੜ ਲਏ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਵਿਆ ਤੂੰ ਅਗਾਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਲੋਗ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬਾਗ ਹੋਇਆ ਖਲਾ, ਫੋਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਲ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਲਾਇਆ। ਵੇਖ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੂਸਦੀ ਪਈ ਫੁੱਲ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਖੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਪ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਖੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਖੀਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਮਾਖੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁਣ ਬਾਗ ਹੋਇਆ ਖਲਾ। ਵਿੱਚ ਬਰਸੇਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਈ ਖੜੀ। ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਦੂਸਰਾ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਲਓ ਵਢੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਲਓ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੱਠੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਾ ਲੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਰਸੇਮ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਢੀਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੋਂ ਬੂਟਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਨਾ ਪੱਠੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਸਨ ਥੱਲੇ ਹਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਕਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ, ਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਬਹ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਧੁੱਪ ਬਸ ਐਵੇਂ ਬੇਮਲੂਮੀ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੱਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦਰਖਤ ਹਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦਮ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਣਾ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਖਰੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਖਾਣੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਭ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਕਰੇ।
चेक करो मेरी वड्डी बाजी है उन दिन सौकन फौत हो गई है तकरीबन अज 4-5 दिन हो गए तो मेरे को उधर नहीं जाया गया क्योंकि फिर अगे तो मिस्त्री लगे रहन ते तो पापा भी कोई नहीं आई फिर असी मिस्त्रियों का भी मैं ध्यान ही करना सी वो मिसाला दे या जो मर्जी भी जो चीज़ मंगते सन तो सन देनी पैंदी सारी गल फिर बच्ची रोज़े रखती मैं भी रोज़े रखती सा तो फिर उन्होंने मिस्त्रियों की रोटी भी बनानी उन्हें बच्ची बेचारी को फिर उन्हें रोटी नहीं सी बननी तो फिर मेरे को जाया नहीं गया तो अज ना पैगाम आया भी वैन नहीं आई है मेरी और होंगी सी पई बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा आवन जावन काम है जिस घर च ब्याही हुई सौकन तो मेरी बड़ी बाजी ब्याही हुई है तो उन्होंने को बच्चा कोई नहीं आए तो बच्चियां हैं 4 तो उन्होंने माशाल्लाह जवान है उन्होंने बच्चियां बच्चे ब्याहे हुए हैं तो उन्होंने अम्मी हुण फौत हुई है मेरी बाजी की सौकन तो अगर मेरी बाजी जी है ना उनके एक ही बेटा होया तो 2 बेटियां हुण है तो 3-4 बेटियां बेटे फौत हो गया से तो उन्हें बे बेटा भी ना आया रंगा बेचारा सीधा सामा जी आया कोई नहीं बेटा गल बात करता तो मेरा हुण दिल यही है भी चलो जो ना हूँ पट्ठे वाड़ लेने तो पट्ठे वाड़ के तो फिर चलो झट हो असा तो साढ़े पास ना फौदकी हो जाए ना खुशी गमी हो तो फिर देंदे हैं कपड़े या चीनी या घ्योश भी देंदे हैं तो साबन सुबन वगैरह देंदे हैं तो मैं अली दे पापा ने कहती सा भाई राज विच भी चलो मेरे को भी भाई 2 सूट 3 बन जाते ना तो चलो मैं दे अपनी तो अगलियां भी गल्लां करनियां दी इनकी बहन आई है तो की लैके आई है तो साढ़े पास लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जो फौजी होंगे फिर कपड़े छपड़े देंदियां तो मैं वही परेशानी लई खड़ी हाँ भी उन्होंने अगलियां गल्लां करनी जी अगर खाली हाथ मैं गई तो ये उन्होंने सन पहली तो पापा भी चलो तुम एक बार हो आओ तो फिर दे असा मैं फिर जान का की फायदा अगलियां गल्लां तो इतनी करनी है तो बाकी कोई नहीं अल्लाह वारिस से खैर है अल्लाह पाक खैर करेगा लो चेक करो कितनी प्यारियां माशाल्लाह धनिया बहुत सोहनिया धनिया है देखो मैं चलो कुछ शामी रायता बनावांगे कुछ सालन च पावांगे फिर मैं चलो सुका लावांगे कट के ना तो सुका लावांगे आ चेक करो का थले किन्नी बूटी आंदी की नज़र ते जेह्ड़े हद मेरी है ना बरसां दी ते ओह्दे चेक करो आ मैं डेरियां ला के साड़ छड़ियां एह् गंदी बूटी डंगर नहीं खांदे थल्लू बूटियां दा मुड़ जेह्ड़ा एह् मैं साफ कर दित्ता है तोड़ दी तरह चेक करो क्योंकि बूटियां थल्लू वाह लगे तो माशाल्लाह बूटे मच्छर जावन ताकि बूटे भी मैनूं दुआवां देन तां करके इन्हां नूं जिन्नी थल्लू मुड़ हवा शवा लगनी ना उन्ना माशाल्लाह इन्हें चंगिया बनना तो आ रह गया सिर्फ आए ये फिर मैं जे अगर पिछले पैर आई तो फिर वाड़ लवांगी क्योंकि अली दे पापा थक गए आधे बस करिए चलिए धनिया भी मैं आ रख दी मैं हत्ती फाड़ लवांगी चलो जी चलिए फिर फाड़ लवांगे आके घर मेहमान आए बैठे उन्हें फोन किया है लो जी मेहमान भी साढ़े तो पहला आए खले सन क्योंकि जो सानू सुबह सुबह फोन किया तो बड़ी देर बाद आए ने साढ़े कोल क्योंकि जो असीं लेबर च काम करते होंगे उदों तो ये अज साढ़े घर आ बड़े क्यों भाई साहब की मसला सी तुहाडा ठेकेदार टुर गया मेल ते तुसीं घर साढ़े नहीं आ सकते गरीबां ले अच्छा नहीं फिर भी असीं तुहाडे रिश्तेदार आसे ते तुसीं हाँ जरूरी है तो नहीं कि ठेकेदार नहीं है तो असीं तुहाडे घर नहीं वड़न देना हाँ बाकी बाजी आई बैठी इन्हां दी बेगम बीमार बहुत ज़्यादा बेचारी ते बेटा इन्हां कोल कोई नहीं तो बेटियां ही ने सिर्फ 2 बेटा पिछे जे फौत होया इन्हां दा चलो कोई नहीं अल्लाह पाक देसी होर माह रमजान का 1 महीना तो मेरे बहना भाई सारे मिल के इस गरीब वास्ते दुआ तुसीं कर देनी है कि अल्लाह पाक इनू बेटा देवे जिंदगी आला हाँ जी और सुना तो भैया ठीक नहीं चलो अल्लाह पाक खैर कर भाई रोजे हैं चलो चंगी गल है रखने चाहिए रोजे अपने वास्ते एक महीना एक ही होंगे सिर्फ 1 साल दे 1 महीना आंदा है तो अल्लाह सोना अपना अंदाजा लांदा कि जेडे मैं जो इन्होंने पैदा किया तो मैं इन्होंने वास्ते 1 महीना गलना ये मैनू याद करते भी हैं कि नहीं करते ठीक है ना हाँ रोजे रखे करो खुश रह करो अल्लाह पाक तुहानू तंदुरुस्तियां दे
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਝੀ ਲਈ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਬਾਂਝੀ ਦੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਇੱਕ 7-8 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਹੈ ਕਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ ਜੇਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਸੁਕਾੜ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਹ ਸੁਕਾੜ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਵਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਾਨ ਚੱਲਣ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜੇ ਅਗਰ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫ करे अल्लाह सोना तंदुरुस्तियां नु देवे ते अल्लाह पाक नु खैरी सलामती पोत्र देवे तोड़ दा देवे इस दुआ मेरा भरा ही करने है ते बाकी कोई नहीं अल्लाह पाक खैर करेगा ते साडे बहना भाई वेखण वाले भी नेक महीना है ते तेरी मदद कर सन क्योंकि कतरे कतरे दरिया बनदा है ठीक है ना ते कोई ना कोई बहन जेड़ा ना बहन या भाई अल्लाह पाक वसीला को बना दे सी तो तेरी मदद जरूर कर सन ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਭੈਣ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਲੈਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣ ਦਾ ਖੁਦ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਸਕਨੇ ਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਬੈੜਾ ਕਰੋ ਨੇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਦਕਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਲੈ ਲੈਣ ਅੱਲਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ ਛੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਵਦੇ ਇਹਦੀ ਵੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀ ਪਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰ ਦੇ ਖਾਤਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਾਹ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋ ਸਮਾਨਾ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਹੋਏ ਓਏ ਹੋਏ ਤੇ ਰਹਿ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਰੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਆ ਬੱਚੀ ਹੈ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੀ ਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਣਾ ਨਾ ਹਿਲਾ ਕਰੋ ਵਸੀਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੀ ਪਾ ਲਈ ਜਮਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਿਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਦਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕਰੇ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਬਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ
ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ, ਫਿਰ ਅਲੀ ਦਾ ਪਾਪਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਈ ਆਵਾਂ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਟੁਰ ਗਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਅਲੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੁੱਫੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਫੁਫੇਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਬਾਂਜੀ ਲੱਗੀ, ਫੁਫੇਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋ 3-4 ਹੋਰ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ 5-6 ਆ ਗਏ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਲੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗਏ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾਨਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫਾਤਮਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਾਨਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਲੀ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਫੋਤਕੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਸੌਕਨ ਫੌਤ ਹੋਈ ਨਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਜਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਮੇਰੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲੇ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਵਾਲੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਅਲੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਵੀ ਜੁਮਾ ਪੜਨ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਲੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਾਪਾ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖ ਚਲੋ ਅਲੀ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਰਾ ਵਗ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਅਹਿਮਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਦਾਨਸ਼ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਅੰਮੀ ਹੋਰੀ ਆਉਣ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਹੁਣ ਹੀ ਆਉਣ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ।